ईश्वर मन धन्यवाद हो जो अनुग्रहकारी परमेश्वर मन को अनुग्रह दया करिसंती आ अनुग्रह सुंदर सुजोग सुंदर समय हमको देइसंती तांकर पाद निकट को आसिया पाए जो परमेश्वर मन को जीवित मान को रखिसंती पुणी दिन प्रतिदिन हम मान भार बहुचंती से परमेश्वर महान धन्यवाद तांकर गौरव तांकर स्तुति हो विशेषकर आपण प्रभु जीशु स्वागत करे आज अध्ययन मध्य को आज आम गोटे विषय अध्ययन करवा आ जहाँ गोटे ख्रीष्टीय जीवन निमंते आवश्यकता विषय रही प्रभु मान को जो अनुग्रह जो दया करिसंती काहेकि करिसंती आम कौन करिया दरकार आ कौन प्रभु मन को जीवित मान नाम स्थान देइसंती आ से विषय में चिंता करवा आसतु ता पूर्व आम प्रार्थना को जीवा आ तापर आज अध्ययन मध्य आम जीवु आसतु प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु तुम धन्यवाद तुम गौरव तुम प्रशंसा धन्यवाद करुछु प्रभु तुम अनुग्रहकारी जीवंत परमेश्वर तुम दयासागर परमेश्वर तुम धन्यवाद तुम स्तुति करुछु प्रभु तुम अनुग्रह कल दया कल सुंदर सुजोग सुंदर समय दे आसिया तुम वाक्य किसी विषय चिंता करने अध्ययन करने प्रभु तुम मत अनुग्रह दया कर तुम मत व्यवहार कर प्रभु तुम शुणुता प्रत्येक जीवन प्रभु तुम से आत्मार शक्ति तुम्हें कार्य तुम्हें कर प्रार्थना करुछु प्रभु प्रभु प्रत्येक जीवन प्रभु से आत्मिक कर्ण को चक्षु को तुम हृदय प्रभु तुम्हें खोली दियो बोली प्रार्थना करुछु प्रभु तुम वाक्य को शुणवा निमंते बुझवा निमंते तुम वाक्य अनुसार चलवा निमंते अनुग्रह तुम्हें दया कर प्रभु आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें सभापति परमेश्वर तुम्हें हो प्रभु इस समय को वाक्य को तुम दे प्रभु समस्त धन्यवाद आमेन। ख्रीष्ट भाई मान गोटे विषय में चिंता करवा अति आवश्यकता विषय सिंपल विषय आम के देखा कि प्रभु आम कौन आशा करती परमेश्वर आम जो से जीवन दी आमको प्रेम करते आम दिन प्रतिदिन आम जो चिंता करते से परमेश्वर मो ठारू आपण ठारू कौन चाहते तेणुक आसतु बाइबल गोटे अंश पाठ करवा प्रथम पितर तार 4 पर्व आ 2 पद पढ़ा लेखा जाए जेपरी तुम्हें माने जागतिक जीवन अवशिष्ट काल मनुष्यर कौशल ज्ञापन न करी ईश्वर इच्छा अनुसार ज्ञापन कर जेपरी तुम्हें माने जागतिक जीवन अवशिष्ट काल मनुष्यर कौशल ज्ञापन न करी ईश्वर इच्छा अनुसार ज्ञापन कर आ पितर पत्र लिखुंट आ गोटे विषय से कहते जीवन अवशिष्ट काल आम जीवन जगत अनेक किसी विषय ग्यारंटी वारंटी अच्छी आम जिनस को बाजार को जाओ मार्केट को जाओ कौन जिनस किणवाई आम पचारू जे यार वारंटी केते बाटे ग्यारंटी अच्छी कि ना एटा केते दिन चलो साधारणतः घर आम गोटे बल्ब लगो लाइट तो आम किणा जाऊँ लाइट रे गोटे वर्षे वारंटी रोचे खराब हो गले रिटर्न नहीं नुआटा गोटे दौरान जगत में प्रत्येक जिनस ग्यारंटी वारंटी अच्छी किंतु थोड़े चिंता कर देखंतु गोटे मनीष जीवन नाही ग्यारंटी नाही वारंटी गोटे मनीष जीवन ग्यारंटी नाही कि वारंटी नाही जेकोसी मुहूर्त तार जीवन जाई पारे जेकोसी मुहूर्त जगत हमको छाड़िया पड़ी पारे मात्र हम जीवन पछक आम देखू आम बयस अनुसार आम जीशु विश्वास करथिबा समय अनुसार आमे कि प्रकार जीवन यापन करिछु आमे कि प्रकार समय यापन करिछु आमे कि प्रकार चिंता करिछु कि प्रकार आमे कथा गुडी कहिछु कहार इच्छा आमनकर जीवन रे आमे साधन करिछु मनुष्य को संतुष्ट करि बंचुछु ना ईश्वर को संतुष्ट करूछु ना मनुष्य को संतुष्ट करिया पय जाई ईश्वर को दुख दउछु जो परमेश्वर आपण को निमंते मो निमंते कालवरी कुशल निज जीवन देले जो परमेश्वर
ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର ନିକ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଟପା ଟପାଇ ଆଉ ପଡିଗଲା। ଏ ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ସେ ଝରେଇଲେ, ଆଉ ସେ କୃଷ ଉପରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବଳିଦେଲେ। ସେ କବରସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଆଉଥରେ ଈଶ୍ୱର ଥିବା ସକାଶୁ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲେ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା, ଯୋଉ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଗିବାର ଥିଲା, ସେଇ ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ନେଲେ। ତେବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି? ଜଗତକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି? ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି, ନା ଜଗତର ମଣିଷକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ପାତ୍ର ହେଇ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି? ତେଣୁକରି ପିତର କହିଲେ, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କଣ କର? କ୍ଷେପଣ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକର ଜୀବନ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରଉଛୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରଉଛୁ, ଆମର ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁ, ଜଗତକୁ ସହିତ ତାଳ ମିଶି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପିତର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି? କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଯାକବ 2:14 ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଭାଇ ମାନେ, ହେ ମୋର ଭାଇ ମାନେ, ଯଦି କେହି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କୁହେ କିନ୍ତୁ ତାହାର କର୍ମ ନଥାଏ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ସେପରି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରେ? ଯାକବ ଲେଖନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଯଦି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ଆମେ କର୍ମ କରୁନାହୁଁ, ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରେ? ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରେ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହଭାଗିତାରେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଛରେ ଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଥରହର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଯାକ 2:20 କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେ ନିର୍ବୋଧ ମନୁଷ୍ୟ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ, ଏହା କଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ରସଗୋଲାକୁ ମିଠା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ରସଗୋଲା ମିଠା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଉନାହୁଁ, ତେବେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ
पाप निमंते प्रायश्चित करछंती आ जे मते पापरु परित्राण साधन करि पारे तिनि म विश्वास करू नाही विश्वास करिछि बोली स्वीकार करूछि यदि मु कार्य देखि पर नाही तबे मो विश्वास मत आ सेही परि विश्वास हमको परित्राण साधन करि न पारे कारण एबे पुस्तक लेखा जाय जे तुम माने क्रिया कर्म नुह मात्र अनुग्रह रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइछ आमंकर विश्वास को कार्य परिणत करिया पाए ईश्वर चाहते आमर जीवन में केते समय वंचित में जानी ना मात्र एत समय वंचित आमे विश्वास को आमे कार्य परिणत करिया दरकार रही द्वितीय हूँ कौन जे प्रभु चाहते जे आमे मन जे प्रकार कार्य एई बहुत झुंटीबार कारण न हो जीवन रो जो अल्प समय आमंकर जीवन रे अछि आमे जे प्रकार कौन न हो झुंटी न पड़ू कहारी झुंटीबार कारण न हो तेणु करी करंती पुस्तक 10 पर्व 31 पद 32 पद लेखा होची अतएव तुमे माने भजन करो कि पान करो अबा जहा किछि करो ईश्वरंकर गौरव निमंते सब करो जीव दिवस ईश्वरंक मंडली कहारी झुंटीबार कारण हो नाही आमंकर खाद्य पेय आमंकर समस्त विषय जे आमे करूछु आमंकर कथा आमंकर चालिचरण आमंकर समस्त विषय आदि कोन अन्नमानकर झुंटीबार कारण हे जाउछि कि आमे कोन झुंटीबार कारण हे जाउछु कि हमर खाद्य आज हमर पाखरे थिबा भाईर झुंटीबार कारण होछि कि मुझे सुनकर विश्वास करे मात्र मु निशा सेवन करे मुझे सुनकर विश्वास करे मद्यपान करे मुझे सुनकर विश्वास करे अखाद्य को खाए जा फल रे विजातीय मान जो जीशु सुनकर विश्वास करे नांती तांको पाए मोर ख्रीष्टीय जीवन आज झुंटीबार कारण हे जाइछि करंती पुस्तक तो लेखुचंती पावलो चिठी आउते कहउचंती तुमे मन कोन करो ना ग्रीक बात ईश्वरंकर मंडली कार्य झुंटीबार कारण न हो आज मोर खाद्यपेय भोजन पान आज आममानकर भाईर बा मंडलीर बा गोटे विश्वासी मानकर झुंटीबार कारण आज हे जाइछि आमे जा खाउछु जे आमे पान करूछु ता कोन कहा उद्देश्य करूछु ईश्वरंकर गौरव पाए ना निजर गौरव पाए निजर सुख पाए ना ईश्वरंकर गौरव पाए तेणु करी आममानकर जीवन अवशिष्ट काल ईश्वरंकर इच्छा कोन जे आमे जे प्रकार कोन करू ना कारी झुंटीबार कारण हवा नहीं तृतीय विषय हूँ कौन ना आमंकर यदि ख्रीष्ट को आम प्रेम करुचु तेरे आज्ञा को आम पालन करिया दरकार यदि ख्रीष्ट को आम प्रेम करुचु आज्ञा को आम कौन करिया दरकार पालन करिया दरकार मु कहि पारे जीशु मु तुमको प्रेम करुछि जीशु तुमको प्रेम करुछि तेणु कर जॉन कहते प्रथम जॉन 5 पर्व 3 पदरे कारण ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ तांकर आज्ञा पालन करिबा आ तांको आज्ञा सब भार स्वरूप नुहे जॉन प्रथम जॉन 5 पर्व 3 लेखा जाउछि जे ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ होछि कोन तांको आज्ञा को पालन करिबा आ तांकर आज्ञा भार स्वरूप नुहे ईश्वर को प्रेम करुचु बोली स्वीकार करुचु तेरे ईश्वर आज्ञा को केते पालन करुचु ईश्वर आज्ञा को जानिबा हेले नियमित हमें बाइबल अध्ययन रे
ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ତେବେ ଯାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଜନ 14:15 ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ। ବାକ୍ୟ ଆମେ କେତେ ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହଁ। ବାକ୍ୟ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛୁ, କୋଉ ପ୍ରଚାରକରେ ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ କଣ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଳନ କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ କି? ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିପାରୁ ଯେ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ତାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କଣ କରିବୁ, ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ, ଆମର ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ କଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି, ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ଏଭ୍ରିତା 2:1 ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ନହେଲେ କାଳେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ। ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର ରହିଛି, ହେଲେ କାଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହବୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର। ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟପିକରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁ, ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଅବହେଳା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଏ ଜାଣିଛି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଆଜି କଥା କହିବା ପାଇଁ କହିପାରେ। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପଢନ୍ତୁ, ଯେତେଥର ପଢିବେ ଆଉ ସେତେଥର ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଦେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହୁଏତ ଆମେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛୁ, ହୁଏତ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ସାନ ବେଳୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରରୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ହରେଇବୁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାର ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ହରେଇବୁ। ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ। ଝିଅ କହିଲେ, ଝିଅ 24:15 ଯଦି ବା ସଦାପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନ୍ଦ ଦିଶେ, ତେବେ ତୁମେ ମାନେ କାହାର ସେବା କରିବ ତାହା ଆଜି ମଣ୍ଡିତ କର। କି ନହେଲେ ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଇମରିୟ ମାନଙ୍କ ଦେବତା ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ବାସ କରୁଅଛ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ, ଏହା ମଣ୍ଡିତ କର। ମାତ୍ର ମୁଁ ଓ ମୋର ପରିଜନ ଆମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଘରର କର୍ତ୍ତା ହଉ ବା ଘରର ସଦସ୍ୟ ହଉ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବା ଯେ ଆମେ ସପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ଜେଲରକୁ ଆଉ ପାଉଲ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ତୁମର ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତୁମ ସପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଝିଅ ସହ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ମୋର ପରିବାର ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହବା। ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ,
ଯେ ସେମାନେ ଗିର୍ଜା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କମ୍ପାରିଜନ କରନ୍ତି କଣ, ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ସେ ବାଇବେଲ ପଢେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢୁଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହା ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ସପରିବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଦରକାର ରହିଛି। ସପରିବାର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଜିରିମିୟ ବିଳାପ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା 3:25 ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ତାହା ପ୍ରତି ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, କଣ ଖୋଜୁଛୁ? କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଜଗତର ଗାଡି ବାଡି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ଭାବନା ବୁଝିବାର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଅନେକ ପଦ ପର୍ବ ଅଛି, ବାଇବେଲ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ୟା ଉପରେ ଲିଙ୍କ କରିକି ସମୟ ଅଳ୍ପ ଆମର। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି, ମୁଁ କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି? ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ? ନା ଜଗତର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ? ତା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଆଜି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆମେ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ? ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦଉଛୁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ଆମେ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ? ତେଣୁକରି ପିତର କୁହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାପନ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ କଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ନା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ନ ହବା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଶୁଣା ଏକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହବା, ପୁଣି ମୁଁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଜୀବନ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ସମୟ ରଖିଛି ତମେ ଜାଣିନାହ। ତେଣୁକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାନେ ତୋର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ, ମତେ ଦୟା କର। ସେ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରି ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭାପତି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହେଲ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ମତେ
पुणी शुणुता प्रत्येक जीवन प्रभु तुम से आत्मार शक्तिर कार्य तुम्हें कर प्रभु प्रभु आम जीवन के समय बंचब आम जानी ना प्रभु मात्र तुम इच्छा को बुझी तुम इच्छा अनुसार प्रभु कार्य करने निमंते जगत को मनुष्य को संतुष्ट न करे तुमको संतुष्ट कर बंचवा निमंते तुम वाक्य अनुसार प्रभु एक शुद्ध पवित्र जीवन काटिबा निमंते तुम निकटवर्ती जीवन काटिबा निमंते तुमको अपेक्षा करने निमंते तुमको खोजी प्रत्येक मुहूर्त तुम उपस्थिति खोजा निमंते तुम अनुग्रह तुम्हें दया कर प्रभु प्रभु वाक्य शुणुवा यदि कहारी जीवन रे कौन समस्त चिंता दुख रोगर समस्त विषय अच्छी प्रभु प्रार्थना कर तुमसे ना जो जीशु नाम उद्धार कर प्रार्थना करुच प्रभु प्रभु समस्त चिंता समस्त भार तुम्हें नियो जो मैंने प्रभु आज तुम समर्पित होती तुम वाक्य अनुसार चलिए इच्छा करुँच प्रभु प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु तुम वाक्य अनुसार तुम इच्छा अनुसार चलवा निमंत्र तुम्हें साहाय्य कर सबती परमेश्वर तुम्हें समस्त प्रार्थना शुणी धन्यवाद दे तुम से प्रिय पुत्र जीशु ख्रीष्ट करुच आमेन।